Good morning, church. Let's turn our Bibles to Psalm 77 and we will read the entire psalm, alternatively. ఈ ఉదయ కాలమందు ధ్యానం కొరకై 77వ కీర్తన మనమందరము కలిసి చదువుకుందాం. 77వ కీర్తన. Even as we read, let us read with reverence because the word is God himself. ఉదయ కాలమందు మనం చదువుతుంటుండగా భయభక్తులతో దేవుని మాటలు మనం చదువుకుందాం. 77వ కీర్తన మొత్తం చదువుకుందామండి. నేను ఎలుగెత్తి దేవునికి మొరపెట్టుదును, ఆయనకు మనవి చేయుదును. In the day of my trouble I sought the Lord, my soul ran in the night and ceased not, my soul refused to be comforted. Verse 3. Alternatively, మార్చి చదువుకుందాం. ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుకుందామండి. 3వ వచనం. దేవుని జ్ఞాపకము చేసుకున్నప్పుడు నేను నిట్టూర్పు విడుచుచున్నాను, నేను ధ్యానించినప్పుడు నా ఆత్మ కృంగిపోచున్నది. Thou holdest mine eyes waking, I am so troubled that I cannot speak. తొల్లిటి దినములను పూర్వకాల సంవత్సరములను నేను మనసునకు తెచ్చుకొందును. I call to remembrance my song in the night, I commune with mine own heart, and my spirit made a diligent search. ప్రభువు నిత్యము విడనాడునా, ఆయనకి ఎన్నడును కటాక్షింపడా. Is his mercy clean gone forever, and doth his promise fail forevermore? దేవుడు కటాక్షింపక మాననా, ఆయన కోపించి వాత్సల్యత చూపకుండునా. And I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. యెహోవా చేసిన కార్యములను, పూర్వము జరిగిన నీ ఆశ్చర్య కార్యములను నేను మనస్సునకు తెచ్చుకొందును. I will meditate also of thy work and talk of thy doings. దేవా, నీ మార్గము పరిశుద్ధమైనది. దేవుని వంటి మహాదేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Thou art the God that doest wonders, thou hast declared thy strength among the people. నీ బాహుబలం వలన యాకోబు యోసేపుల సంతతి వారగు నీ ప్రజలను నీవు విమోచించి ఉన్నావు. The waters saw thee, O God, the waters saw thee, they were afraid, the depths also were troubled. మేఘరాశులు నీళ్లు దిమ్మరించెను, అంతరిక్షము ఘోషించెను, నీ బాణములు నలుదిక్కులా పారెను. The voice of thy thunder was in the heaven, the lightnings lightened the world, the earth trembled and shook. నీ మార్గము సముద్రములో నుండెను, నీ త్రోవలు మహాజలములో ఉండెను, నీ అడుగుజాడలు గుర్తింపబడకి ఉండెను. Thou leddest the people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Let's pray. Loving Father, we thank you for this word which is living. We thank you, Lord, for this blessed time of worship and, Lord, taking part in the table. Even as, Lord, we come to hear your voice, we submit ourselves to your hand, Lord. May you speak to us, each one of us, Lord, that none of us may leave this place without hearing your voice, Lord. We thank you, we praise you, even as we look forward to, Lord, hear your voice. We ask this in the matchless name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. So this morning we're going to look at an important aspect which is much talked about in the church. ఈ ఉదయ కాలమందు సంఘముల మధ్య మనం చేరి వస్తున్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా మాట్లాడుకునేటువంటి సంగతిని గురించి ధ్యానిద్దాం. No, not much talked about. This topic is not much talked about. ఎక్కువగా మనం మాట్లాడండి లేదా గమనించినటువంటి సంగతి. The title for today's meditation, based on what we have just now read from Psalm 77, is, are you depressed? ఈ ఉదయ కాలమందు మనం 77వ కీర్తనలో చదువుకున్నటువంటి ఆ యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి దాని గురించి చూసినప్పుడు మనము కృంగిపోవచ్చున్నామా? So depression is a very common problem that this generation is encountering. నేటి తరంలో ఉన్నటువంటి వారు అనేకులు ఈ యొక్క కృంగుదలకు గురవుతున్నారు. If we see from the scripture portion of this the Psalm of Asaph, we see that Asaph was very depressed. ఆసాపు కీర్తన ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆసాపు ఇక్కడ కృంగిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లు గమనించగలం. So he cries out to the Lord. అతడు ప్రభువుకి ఎలుగెత్తి మొరపెడుతున్నాడు. Asaph wrote more than 12 psalms at least, and he was an anointed Levite, a worship leader, and he experiences depression. ఆసాపు దాదాపుగా కీర్తనలన్నిటిలో 12 కీర్తనలు రాశాడు.
ఆయన దేవుని చేత అభిషేకించబడినటువంటి వాడుగా, లేవీయుడిగా, దేవుని యొక్క మందిరములో ఆయన ఎల్లప్పుడూ స్తుతిగానం చేసేటువంటి వానిగా గమనించగలం. David kept him as a leader in the temple so that he would lead people for worship. ఆ దావీదు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మందిరములో ఆరాధనను, ఆ యొక్క స్తుతి గీతములను నడిపించడానికి ఆరాధకునిగా, గాయకునిగా పెట్టాడు. Yet this anointed man of God went through a phase of discouragement and depression. దేవుని చేత అభిషేకింపబడినటువంటి ఈ వ్యక్తి కూడా కృంగుదలకు లోనైనట్లుగా మనం గమనించగలం. No, he felt exhausted, discouraged, and he felt as if God is millions of miles away, nothing is happening in his life. తన యొక్క జీవితంలో తీర్పు ఓదార్పు నొల్లకుండా దేవుడు ఎంతో దూరముగా ఉన్నట్లు తన యొక్క కీర్తనని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడు. As if he is in the bottom of his life and nothing really is exciting going to happen in his life. తన జీవితంలో కలవరతో నిండిపోయి ఇదిగో ఏమాత్రం నిరీక్షణ లేకుండా భవిష్యత్తు ఎలాగుంటుందో తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ If you మాట్లాడుతున్నాడు. look at the statistics, it's very staggering. ఇప్పుడున్నటువంటి నేటి దినాల్లో ఒకవేళ స్టాటిస్టిక్స్ని మనం చూసినట్లయితే అవి చాలా అంటే మనకు వినటానికి కూడా కష్టతరంగా ఉన్నాయి. The WHO says more than 300 million people suffer with depression. నేటి దినాల్లో ఈ యొక్క కృంగుదలతో 300 మిలియన్ మంది ఈ యొక్క అంటే 30 కోట్ల మంది దీనితో కృంగిపోయేటువంటి దాంట్లో ఉన్నారని చెప్తున్నారు. And if you look at in the next 5 years, the prediction is that the depression is going to be the major cause of disability by 2030. 2030 కల్లా ఇది అంగవైకల్యానికి అంటే ఒక దారి తీసేటువంటి కారణంగా కూడా గుర్తిస్తున్నారు. And even the statistics say that in India the youth, especially from 15 to 24 years of age, they say from 31 to 57% are suffering with depression. 24 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తుల్లో 31 నుంచి 57% మంది ఈ కృంగుదలైనటువంటి వ్యాధికి గురైనట్లుగా చెప్తున్నారు. Even the UNICEF in its own data said 1 in 7 young Indians always suffer with depression. యూనిసెఫ్ వారు కూడా భారతదేశంలో 7 మందిలో ఒకరు తప్పకుండా ఈ యొక్క వ్యాధితో ఉన్నారని కూడా చెప్తున్నారు. So now you might ask, what is depression and is it scriptural? Can a believer undergo depression? All these questions come to our mind. కాబట్టి ఉదయకాలమందు కృంగుదల ఏంటి, ఏమిటి, వాక్యం దీని గురించి ఏం చెప్తుంది, ఇది నిజమేనా, ఇది జరుగుతుందా అని మనం అనుకోవచ్చు. So medically, depression is a feeling of helplessness and hopelessness that leads to sadness. వైద్య రీతిగా చూసినట్లయితే నిరుత్సాహముతో ఎటువంటి సహాయం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో నిరీక్షణ లేకుండా ఒక విధమైనటువంటి విచారానికి గురైనటువంటి దాన్నే కృంగుదల అంటారు. And we all, I believe, at some or the other phase have gone through this experience. మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏదో ఒక సమయంలో ఈ యొక్క అనుభవం గుండా వెళ్ళినటువంటి వారమే. I personally went through severe depression when my mother was called to glory. సహోదరులు తన యొక్క తల్లి గారిని దేవుడు పిలుచుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క అనుభవం గుండా వారు వెళ్ళారు. And it is so frustrating, sometimes you feel that God is not listening to you and where is God? These questions come to our mind. అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు నా మాట వింటున్నాడా, నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడా, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి ప్రశ్నలు కూడా మనకు వస్తుంటాయి. If we have a living God with whom we are worshiping, why is he silent? ఆయన సజీవుడైనటువంటి దేవుడైనట్లయితే, ఆయన ఆరాధిస్తున్నట్లయితే ఎందుకు ఆయన మౌనముగా ఉన్నాడు? So our mind keeps on wandering with thoughts. కాబట్టి అటువంటి సమయాల్లో మన మనసులో ఆ యొక్క అనేకమైనటువంటి తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి. So that's what John Alston said, if you don't control your mind, someone else will. అందుకని జాన్ ఆల్స్టన్ అయినటువంటి ఏం చెప్పాడంటే, మనము మన మనసును ఆధీనంలో పెట్టుకోకపోతే మరొకరు దాన్ని ఆధీనంలో పెట్టుకుంటారు. Now coming back to the question, can the so-called believers, those who are born again, those who have tasted the loving grace of Jesus Christ, the sovereign grace of Jesus Christ, can they also get depressed? క్రైస్తవులు అనేటువంటి వారు, యేసు క్రీస్తుని రక్షకునిగా అంగీకరించినటువంటి వారు, దేవుని యొక్క కృపను అనుభవిస్తున్నటువంటి వారు కూడా ఈ కృంగుదల అనుభవం నుంచి వెళ్తారా? Is there anyone here who has not undergone an experience of depression? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవరు కూడా ఈ కృంగిపోయినటువంటి స్థితిని ఆ మార్గంలో వెళ్ళని వారు ఉన్నారు ఎవరన్నా? No hand is rising up. So that means to say we all have experienced this. If you look at the scripture, God's most dynamic servants also went through this experience. దేవుని యొక్క వాక్యమును చూసినట్లయితే ఎంతో గొప్ప మంది దైవజనులు కూడా ఈ అనుభవం గుండా వెళ్ళినట్లు మనం గమనించగలం. For some well-meaning believers, if somebody is experiencing depression, they think that they don't have faith. It is not necessarily lack of faith. కొంతమంది ఏమంటారంటే, తోటి విశ్వాసులు ఎవరన్నా ఇలాంటి అనుభవంలో ఉంటే వారికి విశ్వాసం లేదంటారు. దయచేసి అలాంటి మాటలు అనవలసిన అవసరం లేదు. It is not necessarily because you are going astray from God, you are living a sinful life or an immoral lifestyle. It need not be.
నువ్వు అనైతికమైనటువంటి జీవితము, ఇదిగో ఏమాత్రం కూడా దేవునికి ఇష్టం కానిటువంటి జీవితము, పాపపూరితమైన జీవితం జీవిస్తున్నావు కాబట్టి ఆ అనుభవంలో నుంచి వెళ్తున్నావు అనేది కాదు. And it need not be necessarily a demonic attack as well. అదే సమయంలో అది దురాత్మతో కూడినటువంటిది కూడా కాదు. Not necessarily, it can be, but it need not be. అది అలాగూ జరిగిందని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. So God is closer to you than you think when you are troubled and depressed. That is the point that you need to understand. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఇటువంటి కృంగిపోయినటువంటి స్థితిలో కలవరంతో ఉంటామో అటువంటి సమయాల్లో ప్రభువు మన చెంతనే ఉన్నాడనే సంగతిని చూడటానికి అదొక Most of us అవకాశం. would agree, especially as parents, when you have a teenage children, you know how much this problem is troubling the present generation. నేటి దినాల్లో ప్రత్యేకంగా తల్లిదండ్రులుగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యవనస్తులైన బిడ్డలు ఉంటున్నప్పుడు మన హృదయాల్లో వస్తున్న కలవరాలు, ఇటువంటివి పరిస్థితుల్లో మనం దేవునికి ఎంత దగ్గరగా అవుతున్నామో Now, గమనిస్తున్నాం. what does the church say, when somebody is going through depression? ఇలాగూ ఎవరన్నా ఈ కృంగిపోయిన అనుభవంలోంచి వెళ్తున్నట్లయితే దేవుని యొక్క బిడ్డలు లేదా సంఘం ఏమంటుంది? Oh, brother, you need to have more faith, trust in God. సహోదరుడా, నీకు ఇంకా ఎక్కువ విశ్వాసం ఉండాలా, దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టు. You have God on our side, why are you worried? మన పక్షముగా దేవుడు ఉన్నాడు, ఎందుకు చింతించాలా? Do you know that the word of God which says, rejoice in the Lord always? ఇదిగో ఎల్లప్పుడు కూడా ఆనందించడానికి దేవుని వాక్యం చెప్పట్లేదా? Come on, get up, move on, stop your pity party and keep yourself trusting in God. ఇదిగో నీ మీద నీవు అలాగూ కృంగిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉండేదానికంటే దేవుని మీద నువ్వు నమ్మకం పెట్టుకుని ముందుకెళ్ళిపో అని చెప్తారు. What will others think of you if you are depressed? What will others say? What will the world say if a child of God is depressed? నువ్వు కృంగిపోయినట్లయితే దేవుని బిడ్డలే ఎలాగ అయిపోయారని లోకంలో వారు ఎలాగ నిన్ను గురించి అనుకుంటారు. So many times the church is indifferent to what somebody goes through, in their mental health. చాలా సార్లు సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారు తోటి సహోదరులు కానీ సహోదరులు కానీ ఇలాంటి స్థితిలో వెళ్తున్నప్పుడు వారిని సరిగా అవగాహన లేకుండా ఉంటున్నారు. The Lord wants us to be considerate for people who are enduring this mental sickness. మన ప్రభువు వారు ఇలాంటి మానసికమైనటువంటి కృంగుదల స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారి విషయమై మనం గమనించాలని, మనం బాధ్యత కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నారు. Because each one of us at some point of the other go through this experience. ఎందుకనగా మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏదో ఒక సమయంలో ఈ యొక్క మార్గము గుండా వెళ్తుంటాం. Nobody goes out from this, when you finish this service, God, how are you doing, brother? Nobody will say, I am depressed. Because there is a prejudice to say that you are depressed. మనము ఈ యొక్క మీటింగ్ అయిపోయినాక మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, సహోదరుడా ఎలాగున్నావు అని అంటే ఎవరు కూడా నేను కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నానని అనరు. You put an artificial smile face and say, okay, brother, I am doing well, okay. Because you think that if you tell that you are not doing well, what will they judge of you? మనం బాలేదు, నా పరిస్థితులు బాలేవంటే ఎదుటివారు ఏమనుకుంటారోనన్న ఉద్దేశంతో మనం బాహ్యానికి మాత్రం నవ్వుతూ ఏదో ఒక సమాధానం ఇస్తాం. So depression is not always lack of faith or living in a sinful life or lack of trust. కాబట్టి కృంగుదల అంటే విశ్వాసం లేకపోవటం కాదు, పాపయుక్తమైనటువంటి జీవితంలో జీవిస్తున్నట్లు కాదు. So it's a deep sadness and which is real. Each one of us or some other point of time do endure and face. అది మన యొక్క జీవితంలో ఎంతో అది చాలా బాధాకరమైనటువంటిది లేదా విచారకరమైనటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. And God wants us to deal with this condition wisely. అని దేవుడు ప్రభువారు ఇటువంటి పరిస్థితులతో మనం సరిగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. If we do not deal with this situation wisely, we will end up with a chemical imbalance in our brain and it will lead to disastrous conditions. మనము దాన్ని జ్ఞానయుక్తంగా ఎదుర్కోపోతే మన యొక్క మనసులో జరిగేటువంటి ఆ యొక్క ఒత్తిడి కారణముగా మనం తప్పుడు మార్గాలకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి. As I mentioned before, nobody expresses that they are depressed in the church. ముందుగా చెప్పినట్లు సంఘములో దేవుని మందిరములో ఎవరు కూడా మేము కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నామని చెప్పరు. No, if you look at the Old Testament and the New Testament, there are so many men of God who are depressed. మనం పాత నిబంధన గ్రంథంలో గాని కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో గాని చూసినట్లయితే అనేక మంది దైవజనులు ఇలాంటి కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నవారు ఉన్నారు. Look at Job. యోబును గమనిద్దాం. My days come to an end without hope. My eye will never again see anything good. యోబు గ్రంథం 7వ అధ్యాయం verses 6 and 7. That's how painfully, a man. 6-7 వచనాల్లో, నా దినములు నేతగాని వాడి కంటే వడిగా గతించుచున్నవి, నిరీక్షణ లేక అవి క్షయమైపోవచ్చున్నవి. We all know at the end what happened to Job. మనకందరికీ తెలుసు చివరిగా యోబుకి ఏమైందనేది. But even as he was enduring this, he had this down pitfalls, so much of situation wherein he was severely depressed. ఆ అనుభవం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు తన హృదయములో తనకున్నటువంటి పరిస్థితిని చూసినట్లయితే ఎంతో కృంగిపోయినట్లుగా, నిరీక్షణ లేకుండా ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలం. Look at Moses, a meek man who was called by God to lead the people of Israel.
ఇదిగో మోషేను, ఇదిగో దేవుడు ఇశ్రాయేలులను నడిపించడానికి పిలుచుకున్నటువంటి ఆ యొక్క మోషే జీవితంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే He says in Deuteronomy 1:12, how can I bear the troubles, burdens and disputes of these people by myself? It is too much for me, God. I can't handle these people. ద్వితీయోపదేశకాండం 1:12 చూసినట్లయితే నేను ఒక్కడనే మీ కష్టమును, మీ భారమును, మీ వివాదమును ఎట్లు భరింపగలను అంటున్నాడు. How many times have you questions like this? ఇటువంటి ప్రశ్నలు మనం ఎన్నిసార్లు వేసుకున్నాం? About the family, about the church, about your own individual life, at the workplace. So many times we have gone to these points, this kind of a questioning. Look at Elijah. మన కుటుంబంలో కానీ, మన సంఘంలో కానీ, మన వ్యక్తిగతంగా కానీ ఎన్నిసార్లు ఇటువంటి ప్రశ్నలు మనం వేసుకున్నాం? ఏలియాను గమనిద్దాం. He is again, we can meditate some other time, the experience of depression for Elijah. Such a great man of God, a great prophet. After the greatest, event or a miracle at, Mount Carmel. ఏలియా గురించి మనకందరికీ తెలుసు. అతను ఎంతో గొప్ప ప్రవక్త, దేవుని కొరకై గొప్పగా నించొని ఎంతగానో ఇదిగో బయలు దేవతలను వారిని ఎదుర్కొని ఎంతో గొప్ప సాహస కార్యాలు చేసినటువంటి ఇంత గొప్ప ప్రవక్త. He says, after that when Jezebel was there, he says, I have had enough, Lord. He said, take my life. I'm no better than my ancestors. అతడు ఇదిగో యెజెబెలు తన ప్రాణము అనుకుంటున్నప్పుడు ఏమన్నాడంటే, యెహోవా నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడను కాను, ఇంత మట్టుకు చాలును, నా ప్రాణము తీసుకొనిమని ప్రార్థన చేశాను. A prophet who has seen such a great power at Mount Carmel, just for Jezebel he was so scared and depressed, and he was about to kind of give up his life. ఆ కర్మెలు పర్వతం మీద దేవుని కొరకై ఎంతో గొప్పగా సాహస కార్యము చేసినటువంటి ఆ ప్రవక్త యెజెబెలు తన యొక్క ప్రాణమును వెంటాడుతుంటే ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు చూడండి. Even David gave up many times, and you see in many psalms how low he was, how he was struggling mentally. దావీదు కూడా తన కీర్తనలో ఎన్నోసార్లు మనం గమనించగలం, మానసికంగా తాను ఎంతో కురింగిపోయినటువంటి స్థితిని ఎన్నోసార్లు వర్ణించుకున్నాడు. Look at Nehemiah, look at Jeremiah. Jeremiah was a weeping prophet. He was always weeping. నెహెమ్యా అలాగే ఇర్మియాను చూసినట్లయితే ఎల్లప్పుడూ కూడా విలాప ప్రవక్తగా మనం గమనించినటువంటి ఆ యొక్క ప్రవక్త అతను. For that matter, look at our Lord Jesus Christ when he was the Son of God in this world. మన ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మనుష్య కుమారుడుగా ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎటువంటి అనుభవం గుండా వెళ్ళాడో మనం When he was at Gethsemane, ఆయన గెత్సేమనే తోటలో ఉన్నప్పుడు, when he was asking his closest disciples to pray, be watchful. తన యొక్క దగ్గరగా ఉన్నటువంటి శిష్యులను ఇదిగో మీరు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి అని చెప్పినప్పుడు, he says, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. ఆయన చెప్తున్నాడు, ఇదిగో నా యొక్క Mark 14:34. 34 నా ప్రాణము మరణముగునంతగా దుఃఖములో మునిగి ఉన్నది, ఇక్కడ మీరు ఉండి మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు. So the point here is that even Jesus experienced lowliness in his life. You and I, if you are experiencing, do not be surprised. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏకాంత అనుభవంలో ఆయన కూడా కలవరపడ్డాడు, ఆయన కూడా కృంగిపోయాడు. Now coming back to the scripture portion of Psalm 77, Asaph the worship leader saw captivity and destruction, and he was expressing the trouble in his heart very openly. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 77వ కీర్తనలో ఆసాపు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెరానుభవాన్ని, ఆ తర్వాత నాశనం అయిపోయినటువంటి ఆ స్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ తాను కృంగిపోయినట్లుగా మనం గమనించగలం. If you see this chapter, he begins with weeping, he ends with worship. ఈ యొక్క కీర్తన మనం చూసినట్లయితే ఎలుగెత్తి ఏడుస్తూ ప్రారంభించినటువంటి ఈ కీర్తన చివరిగా ఆరాధనతో ముగించబడింది. Things have not changed, circumstances have not changed, but his mind has changed. సంగతులు కానీ అక్కడున్న పరిస్థితులు కానీ మారలేదు, కానీ తన యొక్క మానసిక స్థితి అంటే తాను ఆలోచించే విధానం మారింది. So he takes us through three different states of his mind in this psalm. ఈ యొక్క కీర్తనలో మన మనసులో మనం ఆలోచించేటువంటి పలు విధాల గురించి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. So first 4 verses actually is a time of sighing or deep agony. మొదటి 4 వచనాల్లో నిట్టూర్పు విడుస్తున్నట్లుగా మనం గమనించగలం. Verses 7 to 10 is a time of sinking deep down. 7 నుంచి 10వ వచనం వరకు చూసినట్లయితే ఎంతో క్రిందకి అదగా అంటే కృంగిపోయినటువంటి ఆ యొక్క అనుభవంలో కిందకి ఉన్నట్లుగా. Verses 11 to 15 is a time of singing. 11 నుంచి 15వ వచనం వరకు కీర్తనలతో అతడు పాడుతున్నట్లుగా మనం గమనించగలం. 16 to 20 it's a time of soaring at a much different higher level. Now he's restoring himself. 16-20 వచనాల్లో చూసినట్లయితే ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఎగురుతున్నట్లుగా మనం గమనించగలం. So this morning the Lord is asking even you and me, are you going through a time of sighing?
ఈ ఉదయకాలం ముందు దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతున్నాడు, మనం నిట్టూర్పులు గుండా వెళ్తున్నామా? Are you going through a period of sinking where you feel there is no hope for your life? నీకు నిరీక్షణ లేదన్నటువంటి ఆ యొక్క ఉద్దేశముతో భావముతో ఇంకా నాకు ముందు ఏమి మంచి లేదన్న కలవరం. Are you going through tough times in your life? నీ యొక్క జీవితంలో ఎంతో కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నావా? Or are you at a phase where now is the time of singing and soaring for the Lord? లేదా మన జీవితంలో ప్రభువు కొరకై కీర్తనలు పాడుతూ మనము ఎత్తైన స్థలముల్లో ఎగురుతున్నామా? So if you look at this portion, the Asaph talks about 3 states of his mind. ఈ ఉదయ కాలం ముందు ఇక్కడ ఆసాపు 3 మానసిక స్థితుల గురించి The మాట్లాడుతున్నాడు. first part is troubled heart. మొట్టమొదటిగా ఇదిగో ఓదార్పు ఉన్నటువంటి కలవరంతో నిండినటువంటి హృదయం. The second state of mind is the turning point. రెండవదిగా చూసినట్లయితే మలుపు తిరిగినటువంటి సన్నివేశం. The third aspect is trusting in God. మూడవదిగా ప్రభువు మీద విశ్వాసం ఉంచడం, So నమ్మకం that's how ఉంచడం. he progressively from troubled heart to turning point to trusting in God. That's how he overcomes his depression. కాబట్టి తనకున్నటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితిలో మొట్టమొదటిగా కలవరం చెందినటువంటి హృదయం ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత మలుపు తిరిగి దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టడం Today చూస్తున్నాం. in the world, if you are looking at a therapy for depression, there are various ways. They say something called the cognitive behavioral therapy. Therapists are very common, not in this part of the world, at least in the US. For everything there is a therapist. How to handle your children, how to talk to your spouse, how to handle grief. For everything there is a therapist actually. Whereas in this part of the world we don't see, mostly because there's also taboo. నేటి దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఏదో ఒక థెరపీ అంటూ ఉంది. పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలకు కావచ్చు, లేదా ఇంట్లో ఉన్న వారితో మాట్లాడటానికి కూడా ఏదన్నా ప్రతిదాని కూడా దాని ఒక పెద్ద అంశంగా తీసి దానికి థెరపీలు ఉన్నాయి. But this morning we are looking at the biblical therapy for a depressed mind. కానీ ఉదయ కాలం ముందు కృంగిపోయినటువంటి మన మానసిక స్థితికి వాక్యముల ద్వారా మనం దాన్ని ఎలా బయటపడగలమో You may have a చూస్తున్నాం. troubled heart. If you have a turning point, you can trust in God and you can overcome your depression. నీలో కలవరపడినటువంటి హృదయం ఉండవచ్చు, కానీ ఇదిగో మనం మలుపు తిరిగి దేవుని మీద ఆధారపడితే తప్పకుండా దీని నుంచి So బయటికి రాగలం. if you look at the first state of his mind, the troubled heart, మొదటి 4 వచనాలు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆ యొక్క కలవరంతో నిండిన హృదయాన్ని గమనించగలం. how often have we expressed like this in our lives? మన జీవితాల్లో ఇలాగ ఎప్పుడన్నా మనకున్నటువంటి కలవరాన్ని వర్ణించామా? We say, I'm in deep distress, I cry aloud, and I am not able to get any sleep. I am groaning, he says. I meditated and my spirit grew faint. I'm reading your word, but nothing is happening to me. I'm trying to pray, but I'm not feeling encouraged. God, what is this happening? That's the kind of situation he was here. నేను దేవునికి ఎలుగెత్తి మొరపెట్టుచున్నాను, ఆయనకు చెవియొగ్గు వరకు నేను ఎలుగెత్తి మనవి చేయుచున్నాను. అంత మాత్రమే రాత్రి వేళ నా చెయ్యి వెనుకకు తీయకుండా చాపబడి ఉన్నది, నా ప్రాణము ఓదార్పు పొందనలకు ఉన్నది. He says, you kept my eyes from closing. He's actually telling God, you didn't give me good sleep. దేవునితో ఏమని చెప్తున్నాడంటే, ఇదిగో నాకు రాత్రి మంచి నిద్ర ఇవ్వలేదు అన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు. So and he is actually taking his problem as is where he is. అతడు తనకున్నటువంటి సమస్య ఉన్నట్లుగా ప్రభు దగ్గరికి It's okay to తీసుకెళ్తాడు. come as you are to the Lord. ప్రభు దగ్గరికి నీవు ఉన్న పాటును రావటం అది మంచిది. That's what we meditated today during the table time and the worship also. The Lord is sovereign, in his power, in his authority, but at the same time he is a sovereign. His sovereign grace is available to us. ఈ ఉదయ కాలం మంది ఆరాధనలో బల్ల కూడా మనం అదే చూసాం. ఆయన సార్వభౌమ అధికారం కలిగినటువంటి వాడు, అదే సమయంలో సార్వభౌమైనటువంటి కృపను కూడా కనికరం కూడా కలిగినటువంటి మన He దేవుడు. says, God, I remembered you, I came to you, but you didn't answer me. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ప్రభువా నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను కానీ నీవు నా ప్రార్థనకు చెవియొగ్గలేదు. Oh, how many times he says, I remembered you, I cried to you, I was. ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ నేను అనేటువంటి మాటను చెప్తున్నాడు చూడండి. Similarly, at the end of this chapter, you see it's all about he, it's all about thou, thy, what it's all ascribing all glory to God. ఆ తర్వాత చివరి వచనాల్లోకి వచ్చినట్లయితే నీవు నీ అనేటువంటి పదాన్ని మనం Transformation from a troubled heart to trusting in God, from I to he. ఇదిగో ఈ యొక్క కలవరముతో నిండినటువంటి హృదయములో మార్పు పొందినాక, దేవుని మీద ఆధారపడినాక, నేను అనేటువంటి మాట నుంచి నీవు అనేటువంటి మాటకు అది చేరింది. A great man of God who wrote What a Friend We Have in Jesus. His name is Joseph Scriven. వాట్ ఎ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీసస్ అనేటువంటి పాట మనకందరికీ తెలుసు. దాన్ని రాసినటువంటి ఆయన జోసెఫ్ స్క్రివెన్ At the age of 25, 25 సంవత్సరాల వయసు, when he was in Ireland, just a day before his marriage, his fiancée died of drowning.
తనకు వివాహము కావలసినటువంటి ఆ దినమునకు ఒక్కరోజు ముందు తాను వివాహం చేసుకొని పోయేటువంటి ఆ స్త్రీ మునిగిపోయి చనిపోయింది. Immediately he left to Canada. ఆయన వెంటనే కెనడాకు వెళ్ళిపోయాడు. There he fell in love with a girl, and just before again his marriage, this girl passed away ఆ with a తర్వాత disease. అక్కడ ఒక ఆమెను ప్రేమిస్తే ఆమె కూడా ఆ యొక్క వివాహమునకు ముందే ఒక వ్యాధి చేత చనిపోయింది. During this time, he came to know that his mother in Ireland was very sick and he was unable to go. ఆ సమయంలో ఐర్లాండ్లో ఉన్నటువంటి తన తల్లి అనారోగ్యంతో ఉందని తెలిసింది కానీ వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. That's when he wrote this wonderful song. ఆ సమయంలో ఈ యొక్క ఎంతో మధురమైనటువంటి గీతాన్ని రాశాడు. You know, the historians say that he also died by drowning too. We do not know whether it was an accidental or a suicidal, but we do not know. But he went through so much of struggle in his life, even at just the age of 25. చరిత్రకారులు అతను కూడా మునిగిపోయి చనిపోయాడు అంటారు, కానీ ఇదిగో ఒకటైతే అర్థమవుతుంది, తాను 25 సంవత్సరాల వయసులో తాను వెళ్ళిన కృంగిన అనుభవం. So dear brothers and sisters, this morning you and I might be having this kind of an experience. God, I am coming to you, but my pain is not decreasing, it is increasing. సహోదరులారా ఈ ఉదయ కాలమందు ఇగో కీర్తనలో ఉన్నట్లే మనం, ప్రభువా నేను నీ దగ్గరికి నాకు కలవరంతో నిట్టూర్పులతో వస్తున్నాను, ఏది తగ్గట్లేదు ఏంటి అని. How does the world deal with this kind of a depression? ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో లోకం ఎలా చూస్తుంది? They look at pleasures, they look at addictions so that they can come over this depression. వారి లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇతరమైనటువంటి సౌఖ్యాలకు వాటికి అలవాటు చెంది వాటి ద్వారా వారికి ఉన్న కలవరాన్ని వారు దాటివేయాలనుకుంటారు. The world looks at alcohol, the world looks at drugs, the world looks at different ways of coping up with this kind of a depression. ఇటువంటి ఆ యొక్క కృంగిపోయిన స్థితి ఉన్నప్పుడు లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు మద్యపానానికి కానీ మరి మత్తు పదార్థాలకు కానీ వారు గురై దాని ద్వారా దాన్ని అధిగమించాలనుకుంటారు. So how can seeking after God increase our pain? You might ask this morning. ఈ ఉదయ We are seeking God, but my pain is increasing. ఈ ఉదయ కాలమందు నేను దేవుని వెతుకుతున్నాను కానీ ఇంకా నా యొక్క నొప్పి నా బాధ ఎందుకు ఎక్కువైతుంది? The reasons could be because when we know that God is listening but he is not answering. మనకి ఎందుకనంటే దేవుడు వింటున్నాడు కానీ జవాబు ఇవ్వట్లేదు అనుకో. No, when our knowledge of who God is disturbs us instead of comforting us, we know that you are a sovereign God, you are all powerful God, but you are not working in my life. Now my problem is not solved. ఆ దేవుని గురించి మనకున్నటువంటి జ్ఞానము ద్వారా ఇదిగో ఆయన మనల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అనేటువంటి ఆ యొక్క భయముతో లేదా అటువంటి దాంతో మనము ఎంతో విభ్రాంతి చెందుతుంటాం. In spite of repeated moaning and groaning, your problems are not going away. So much of time it is taking. When will this problem be solved? Could be your plea today. మాటికి ఎన్నోసార్లు ఇదిగో ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం దుఃఖపడుతున్నప్పటికీ కూడా మనకున్నటువంటి సమస్య తీరకుండా పోతుంది. Sometimes when you compare with the former joy that we had when we knew the Lord and what we are going through today, sometimes you feel that you are not better off. You are actually in a sad situation. That's when your pain is actually increasing. మనము దేవుని నమ్ముకున్న కొత్త దినాల్లో కావచ్చు లేదా పూర్వపు దినాల్లో ఎంతో సంతోషంతో దేవుని సన్నిధిలో ఆనందించేటట్టు మనము ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే దీన్ని పోల్చుకుంటూ ఏదో జరిగిపోతుంది అనుకుంటాం. So look at Asaph, his heart was troubled. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆసాపు యొక్క హృదయం కలవరపడింది. So that could be your and my situation so many times. ఇలాగూ నీ స్థితి నా స్థితి కూడా అనేక సార్లు అయి ఉండవచ్చు. Now when his heart was troubled, he was actually singing hymns and then he made a diligent search. తన యొక్క హృదయం ఇలా కలవరపడుతున్నప్పుడు తాను తన యొక్క హృదయంలో ఎంతో శ్రద్ధగా పరిశీలన చేసుకున్నాడు. So the choice is yours to diligently search and look at God. కాబట్టి మనము అటువంటి పరిస్థితుల్లో పరిశీలనగా దేవుని వైపు తిరగటం అనేది మనము తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం, మన ఇష్టం అది. No, the question, see, when he was doing a diligent search, he asked 6 questions. That's what clearly is mentioned, from verses 7 to 9. If you see here, he asked 6 questions. Will the Lord reject forever? ప్రభువు నిత్యము విడనాడునా అని కొన్ని ప్రశ్నలు, ఇక్కడ 6 ప్రశ్నలు మనం చూడగలమండి పరిశీలించుకుంటున్నప్పుడు వేసుకున్నాం. His love is forever. He is an everlasting, he loves us with an everlasting love. So will he reject me forever is his first question. దేవుడు నన్ను విడువక నిత్యము ప్రేమించువాడు,
నన్ను ఎప్పుడన్నా విడనాడతాడా? Will he never show his favor again? ఇంకా ఇక ఎన్నడూను కటాక్షింపడా? Has his unfailing love vanished forever? కృప Is it a full ఎన్నటికి stop? లేకుండా మానిపోయేనా? Is it the end of his love for in my life? ఇదిగో ఆయన యొక్క ప్రేమకు అంతం వచ్చిందా? Has his promise failed for all time? ఆయన సెలవిచ్చిన మాట తరతరములకు తప్పిపోయేనా? No, his promise says, I will not leave you nor forsake you. So is it that his promise is failed for all time? ఇదిగో నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయనటువంటి ఆయన ఇదిగో తన యొక్క ఆ మాటను ఎన్నటికీ కూడా మర్చిపోయాడా? Has God forgotten to be merciful? The word of God says his mercy endures forever. దేవుడు కటాక్షింపకుండా మాన్తాడా? దేవుని వాక్యములో ఆయన కృప నిరంతరముండుననుంది కదా. Has he in his anger withheld his compassion to me? ఆయన కోపించి వాత్సల్యత చూపకుండునా? His compassion, he says, his compassion is with me all through, but has he in his anger withheld that? ఇదిగో మన వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఆయన వాత్సల్యత, ఆయన కనికరము నిత్యము ఉండును, ఆయన కోపము నిమిష మాత్రం ఉండుననుంది కదా. మరి ఏంటి అని So ప్రశ్నించుకున్నాడు. from the first phase of troubled heart with these questions, he is searching diligently, he is asking these questions, and then he enters into next phase of his mind, wherein the turning point is that he remembers God's work in his life. కాబట్టి తాను కలవరపడినటువంటి స్థితిలో పరిశీలనగా చూసుకొని ఆ వేసుకున్న 6 ప్రశ్నలను బట్టి తిరిగి ఆయన మరలు కలుపుతున్నాడు. In verse 10 it says, then I thought. That means there is a turn, there is a change. The scene is changing now from that situation to next phase. Then I thought, to this I will appeal. 10వ వచనంలో చూసినట్లయితే అందుకు నేను ఇలాగ అనుకొందును. Appeal, you all understand what it means, appeal, right? And it's a legal word actually. And if a court gives a judgment, you can appeal. Lower court gives a judgment, you can appeal in the high court or you can go to the Supreme Court. న్యాయశాస్త్రంలో చూసినట్లయితే మనం ఎప్పుడన్నా ఒక తీర్పు ఇచ్చినప్పుడు దానికి మరలా ప్రాధేయపడుతూ మనం ఇంకొక కోర్టుకి వెళ్ళి అడగచ్చు. So he now remembers, he thought, to this I will appeal, the years when the Most High stretched out his right hand. ఇదిగో అందుకు నేను ఇలాగ అనుకొనుచున్నాను, మహోన్నతిని దక్షిణ హస్తము మార్పు నొందెను అనుకొనుటకు నాకు కలిగిన శ్రమయే కారణము. He remembers the Most High. He remembers, the power that his living God has. మహోన్నతుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు, ఆయనకున్నటువంటి శక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. So when he was in a troubled situation, the turning point is that he looked at what God has done in his life. ఆయన కృంగిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తన జీవితంలో ఏమి చేశాడు అనేటువంటిది చూసుకున్నాడు. He says, I will remember the deeds of the Lord. దేవుడు చేసిన కార్యములను, పూర్వము జరిగిన ఆశ్చర్య కార్యములను నేను మనసుకు I will remember your miracles of long ago. ఇదిగో నీవు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను నేను గుర్తు I తెచ్చుకున్నాను. will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. నీ కార్యమంతయు నేను ధ్యానించుకొందును, నీ క్రియలను నేను ధ్యానించుకొందును. Slowly he says, your ways, God, are holy. అగో How he is దేవా, transforming from, such a questioning mind to worship mind. ఇదిగో ప్రశ్నించేటువంటి ఆ మనసు నుంచి ఆరాధించే మనసుకు ఎట్లా మారిపోయాడో చూద్దాం. He says, you display your power among the people. ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగించు దేవుడవు, జనములలో నీ శక్తిని నీవు ప్రత్యక్షపరచుకుని With ఉన్నావు. your mighty arm you redeemed your people, the descendants of Jacob and Joseph. నీ బాహుబలం వలన యాకోబు యోసేపుల సంతతి వారగు నీ ప్రజలను నీవు విమోచించి He ఉన్నావు. doesn't say Abraham and Isaac, he says Jacob and Joseph. అబ్రహాము ఇస్సాకులు అనట్లేదు కానీ యాకోబు యోసేపులు అంటున్నాడు. Both of them prayed that their bones should not be in Egypt. That's why he takes their names. ఎందుకనగా వారిద్దరు కూడా వారి యొక్క శల్యము ఎముకలు ఐగుప్తులో ఉండిపోకూడదని వారి ఎంతో నిరీక్షణతో వారు మృతి చెందినట్లు మనం చూడగలం. That's the turning point of when you look back of who God is in your life, what he has done for you. కాబట్టి దేవుడు మన జీవితంలో ఏం చేశాడు, ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవటం, He recognized the attributes of God. He understood the purpose for the pain. ఇదిగో దేవుడు ఎందుకు తనకు శ్రమ కలుగు చేశాడో, దేవుని యొక్క లక్షణాలు ఏమున్నాయో ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు. No, he now wants to spend time with God. ఇప్పుడు ఆయన తన సమయాన్ని దేవునితో గడపాలనుకుంటున్నాడు. He has taken a decision now. I will appeal. He has taken a decision. That's what is important for us. When you are going through such lowly position, you need to decide that I will now come out of this because of what God is and what he has done in my life. ఎప్పుడైతే నీవు కృంగిపోయినటువంటి సమయంలో వెళ్తుంటుంటావో ఆ సమయంలో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో, ఆయన ఎవరో నీవు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీవు తిరుగు ముఖం పట్టవలసిన వారు. So the free will we always talk about, it is the decision that you take to live not just by emotion but to live by your will. ఇదిగో ఉద్రేక
పూర్ణముగా లేదా మన యొక్క ఆలోచనలు బట్టి మనం ఎలా జీవించాలనుకోవటం కాదు, కానీ మనము మనస్ఫూర్తిగా దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయత చూపి మరల్చబడవలసి. So here, Asaph's circumstances have not changed, but his perspective has changed. ఆసాపుకున్నటువంటి పరిస్థితులు మారలేదు, కానీ అతడు ఏ తాత్పర్యముతో ఆ యొక్క పరిస్థితులను చూస్తున్నాడో అది మారింది. So I will do this, I will. That's when, no more sinking, no more sighing. I will start singing, I will start soaring. I will appeal, I will get out of this prison of depression. Enough of this. That's the kind of decision that he makes. ఇదిగో నేను ధ్యానించుకుంటా, నేను ఇది ఆలోచిస్తాను, నేను దీని నుంచి బయటకు వస్తాను అనేటువంటి ఆ నిర్ణయాన్ని తాను తీసుకున్నాడు మనసులో. That is only because he looks at who God is, what God has done in his life. అది ఎందుకు అలా చేశాడంటే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో, దేవుడు తన జీవితంలో ఏం చేశాడో అది జ్ఞానం చేశాడు కాబట్టి. A preacher mentioned about something called the napkin exercise that we have to practice in our lives. ఒక బోధకుడు నాప్కిన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటి దాన్ని మన జీవితంలో అభ్యసించాలని చెప్పాడు. So what he says is basically when you are going through depression, ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే కృంగిపోయే అనుభవం నుంచి వెళ్తుంటావో, so you take a ballpoint pen, ఒక బాల్ పాయింట్ పెన్ తీసుకో, take a napkin, paper napkin, or today it could be your mobile phone or a paper. ఈ రోజు నీ చేతిలో ఏది ఉందో అది ఫోన్ కావచ్చు, పేపర్ కావచ్చు. Go to a quiet place. ఏకాంతంగా ఒక స్థలానికి వెళ్ళు. Maybe a garden, maybe some silent place. ఒక వనానికల్లా వెళ్ళు, లేదా ఎక్కడన్నా నిశ్శబ్దంగా ఉన్న చోటుకు వెళ్ళు. Start writing down the blessings that you have received that day, that week, that month. Put them on paper. ఆ యొక్క పేపర్ మీద ఆ దినమందు, ఆ వారములో, ఆ నెలలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలను, దీవెలను రాసుకో. They say don't write your emotions, but write the facts of what God has done. ఉద్రేకపూర్వకంగా రాయొద్దు, కానీ దేవుడు నీ జీవితంలో నిజంగా జరిగించిన కార్యాలను నీవు ఒకసారి గుర్తు చేసుకో. List top 10 answers to your prayers in your life one by one. నీ జీవితంలో నీవు చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రార్థనలకు దేవుడు ఇచ్చిన 10 జవాబులు రాసుకో. List 5 people who love you. 5 నిన్ను ప్రేమించే వారిని రాసుకో. List best things that have happened in your life. నీ జీవితంలో జరిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మంచి కార్యాలను రాసుకో. That's when you start, you will have a turning point. That's అప్పుడే when you will decide that I will now trust in my God. That's a turning point for you. ఆ సమయంలోనే నీవు తిరిగేటువంటి మలుపు వస్తుంది. ఆ సమయంలోనే నీవు ఎత్తుగా వెళ్ళగలవు. This is nothing but meditating on God's word and God's works. ఆయన యొక్క కార్యముల మీద, ఆయన యొక్క వాక్యం మీద మనం ధ్యానం ఉంచటం. It's actually the true worship is seeing who God is. నిజమైనటువంటి ఆరాధన మనకు అందరికీ తెలుసు, దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అదే నిజమైన ఆరాధన. So this is nothing but recalibration. We all know about the calibration, right? When sometimes you may be drifting away slowly, but calibration brings you back to the original state. అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే, మనము వెళ్తున్నటువంటి మార్గం నుంచి, అంటే మన ప్రమాణాలను తిరిగి మనం స్థిరపరచుకోవటం, అంటే తప్పుకెళ్తే మళ్ళీ దాన్ని సరి చేసుకోవటం. So remember the miracles that God has done in your life. మన యొక్క జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. So that's how you and I recalibrate our mind. అలాగ నువ్వు నేను మన యొక్క మనస్సులను తిరిగి క్రమపరుచుకుందాం. A book called Darkness is My Only Companion, a well written book and very well sold book by a believer, a Christian response to mental illness. Darkness in my only soul. Darkness is my only companion. చీకటి అనేది ఒక్కటే నాతో పాటు నడుస్తున్నటువంటి నా సహచారి అనేటువంటి పుస్తకము. So the author went through severe depression and bipolar disorder for more than 10 years. ఈ రాసినటువంటి పుస్తక రచయిత దాదాపుగా 10 సంవత్సరాలు ఎంతో కృంగిపోయినటువంటి అనుభవంలో ముందుకు వెళ్ళింది. And she mentions how God's people helped her to come out of this depression. తానుకున్న అనుభవంలో నుంచి దేవుని బిడ్డలు ఎలా తను బయటికి తీసుకొచ్చారో దాంట్లో how worship in community, how prayer in community helped her to overcome and be restored. ఇదిగో సమాజంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం, అందరితో కలిసి ప్రార్థించడం అనేది దాన్ని ఎంతగా పైకి తీసుకొచ్చిందో చెప్పి. As children of God, we need to be sensitive and sensible enough to understand others' sickness and illness and to be responsible and to be agents of grace in their lives. దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మనం ఇతరులకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుంటూ వాక్యానుసారముగా దేవుని యొక్క సహాయంతో ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి. You look at Asaph's response, his perspective changed. The situation was still same, but his focus changed, his attention moved towards God. ఆసాపు యొక్క ఇక్కడ చూసితే ఆసాపు యొక్క అనుభవంలో తన యొక్క పరిస్థితులు మారలేదు, కానీ ఆ ఉన్నటువంటి అనుభవానికి తాను ఆలోచించే విధానము ఆ యొక్క తాత్పర్యాన్ని మార్చుకున్నాడు. How he says, God, you are holy.
దేవా నీవే పరిశుద్ధుడవు. I cry to God, your greatness is incomparable. దేవా నీవు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నావు, నీవు ఎవరికి పోల్చదగినటువంటి దేవుడవు కాదు. Lord, you are my shepherd. దేవా నీవు నా కాపరివి. Oh, you perform miracles, your power is displayed. నీవు ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగించేటువంటి వాడవు, నీవు ఎంతో శక్తి కలిగినటువంటి వాడవు. He basically realized the God's work as a redeemer in his life. తన జీవితంలో దేవుడు విమోచకుడు అనే సంగతిని గమనించాడు. You and I need to understand that he who spared not his own son, why can't he give you everything and restores you back? నీవు నేను గమనించాలి ఏంటంటే తన సొంత కుమారుని మనకి ఇయ్యటానికి వెనుకతి అయినటువంటి ఆయన ఇంకా మరి ఏదైనా మన కొరకు దాచుకుంటాడా? His very life he laid down for you and me on the cross. ఇదిగో నీ కొరకు నా కొరకు తన సొంత కుమారుని యొక్క ఆ యొక్క శరీరాన్ని ప్రాణాన్ని మన కొరకై త్యాగముగా అర్పించాడు. Even to the extent of dying on the cross, he loved you and me. నిన్ను నన్ను ప్రేమించి ఆయన శిలువ మీద మరణము చెందినంతగా ఆయన తను అప్పగించుకున్నాడు. Then why can't we trust and look back on this God and his power? ఇదిగో ఆయన యొక్క శక్తి మీద ఆ యొక్క దేవుని మీద మనం ఎందుకు తిరిగి మన మనసును నిలుపుకోలేము? That's why he started trusting in God, and he says, "Water saw you, God." అందుకే ఆయన దేవుని మీద ఆ యొక్క మనసును పెట్టుకొని ఆయన అంటున్నాడు, జలములు నిన్ను చూచి దిగులు He talks పడెను. about the Red Sea experience. The Red Sea was still there. They were not able to even see the footprints, but yet Lord's work was visible. ఎర్ర సముద్రం యొక్క అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. ఆ ఎర్ర సముద్రం ఇంకా ప్రవహిస్తుంది, కానీ దేవుని యొక్క కార్యం ఎంత గొప్పదో అది జ్ఞాపకం చేస్తుంది. Lord, you are good shepherd. దేవా నీవు మంచి కాపరివి. Oh Lord, I was sleepless. దేవా నేను నిద్ర లేకుండా ఉన్నాను. Oh, but that is better than my forgetfulness, and how great you are now. I want to worship you. I want to praise you. నీవు ఎంత గొప్పవాడవో అది జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. Oh God, you are with me in all these times in my life. నా యొక్క జీవితంలో ఈ పరిస్థితులన్నిటిలో నీవు నాతో ఉన్నావు. May we recollect and recognize who God is as our shepherd in our lives. మన జీవితంలో ఆయన కాపరి ఉన్నాడని, ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకుని When you go through troubled times, మనం కష్ట పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నప్పుడు God wants us to turn back and look at him. దేవుడు మనము వెనక్కి తిరిగి ఆయన వైపు చూడాలని God wants ఆశిస్తున్నాడు. us to trust in him. ఆయన మీద మనం నమ్మకం విశ్వాసం ఉంచాలని He is ఆశిస్తున్నాడు. leading you and guiding you. ఆయన మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు, ఆయన మనకు దారి No, చూపిస్తున్నాడు. you may be having a times of green pastures, also times of deep shadow of death. కొన్నిసార్లు పచ్చిక గల ఆ యొక్క తావులుంటాయి, కొన్నిసార్లు లోయలుంటాయి. Oh God, he is still your shepherd and he takes you through. ఆయన మనల్ని ఆ యొక్క లోయల గుండా కూడా తీసుకెళ్లేటువంటి మంచి కాపరి. What is our response when you are down today? ఈ ఉదయ కాలం మంది నువ్వు కృంగిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే మనం Are ఎలా you becoming a ప్రతిస్పందిస్తాం? better people holding on to God, or are you becoming bitter people going away from God? మనం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇదిగో దేవుణ్ణి పట్టుకొని దేవునికి దగ్గర అవుతున్నామా, లేదా దేవునికి దూరం అయిపోయి దేవుణ్ణి ఆ యొక్క చేదు అనుభవంలో మనం ముందుకు The solution in the scriptures is very simple. దానికి ఉన్నటువంటి జవాబు దేవుని వాక్యంలో తేలిగ్గా ఉన్నది. He says, I will appeal, I will look back, I will do a diligent search, I will turn back. That's what is, the change that has happened here. ఆ పరిస్థితుల్లో నేను తిరిగి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి నన్ను నేను పరిశీలన చేసుకొని ఆయన చేసిన కార్యాలు తలపోస్తానని So, చెప్తున్నాడు. troubled mind has now changed towards a mind of turning point, wherein now the third phase of trusting in God came in. కాబట్టి కలవరపడినటువంటి ఆ యొక్క హృదయము మనస్సు అది వెనక్కి తిరిగి మార్పు చెందినాక దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టినట్టు చూడగలం. God is more interested in the way we think than changing our circumstances. It's our perspective. Our calibration is more important than the external things. దేవుడు మన జీవితాల్లో పరిస్థితులు మార్చడు కానీ మన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మనం దాన్ని ఎలాగ తీసుకుంటాం ఆ తాత్పర్యాన్ని దేవుడు మార్చేటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు. Unless our thoughts change, we will never see transformation in our lives. మన జీవితాల్లో మనం ఆలోచించే విధానం మారకపోతే మనలో మార్పు జరగదు. Our struggle, as Paul says, how do I make my mind? పౌలు చెప్పినట్లుగా నేను ఆలోచించే ఆలోచన విధానాన్ని ఎలాగ నేను గమనించుకుంటాను. My mind doesn't always mind. It keeps on wandering. It doesn't listen. నా యొక్క మనసు ఎప్పుడు కూడా అది నా అధీనంలో ఉండదు, ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తా ఉంటుంది. It is often disobedient and rebellious. అది అనేక సార్లు అవిధేయతతో తిరుగుబాటు స్వభావంతో ఉన్నది. It wants to go in a different direction. అది ఎన్నో వేరే వేరే దిశలుగా వెళ్ళాలనుకుంటుంది. I want to think in this direction, in this certain way, but it takes me into some other way. నేను ఈ కార్యము చేయాలనుకుంటా, కానీ నా యొక్క శరీరం నన్ను వేరొక దారికి తీసుకుని వెళ్తుంది. Now how do you fight this battle of the mind with the old nature in us and the new nature given to us, and the devil is against us,
and the watching world is around us. ఇగో ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇదిగో శరీరం ఒకటి చెప్తుంది, ఆత్మ ఒకటి చెప్తుంది, లోకమేమో మనల్ని చూస్తూ ఉన్నది. ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఎలాగ ఈ యుద్ధాలు చేయాలి? Psalmist says, I have made up my mind to obey your laws Kirtana- forever, no matter what. కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు కదా 119వ కీర్తనలో 112వ వచనంలో, I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what. నీ కట్టడలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరుచుకొని ఉన్నాను, ఇది తుది వరకు నిలుచు నిత్య నిర్ణయము. Now, before we conclude, look at Asaph. He began with a huge problem. మనము ముగించక ముందు ఆసాపును చూద్దాం. ఎంతో గొప్ప ఆ సమస్యలో ఉన్నట్లుగా మనం Initial few గమనించగలం. verses, there is nothing about God. It's only his problems. మొదటి 4 వచనాల్లో దేవుని గురించి ఏమాత్రం ఎత్తకుండా అతనుకున్న బాధనే చెప్పుకుంటూ And he is sending his SOS to God. అతడు తన యొక్క విపత్కాల సమయంలో దేవునితో మొరపెడుతున్నాడు. Point is that you and I can do the same. మనం కూడా, నీవు నేను కూడా అదే It's చేయగలం. okay to cry. It's okay to express what you are experiencing today. ఈ దినమందు నీవు ఎటువంటి అనుభవం నుంచి వెళ్తున్నావో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దుఃఖపడటం అది మంచిదే, ఆయనకు చెప్పుకోవటం కూడా అది మంచిదే. But the turning point is, కానీ ఆ తిరుగుముఖం ఎప్పుడంటే, he forced himself to rehearse the past experiences, the blessings of God's faithfulness. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన మన జీవితంలో చేసినటువంటి మేలులు, ఆ యొక్క ఆశ్చర్యకార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో, That's where his hope for the future strengthened. ఆ సమయంలోనే మన భవిష్యత్తును గురించినటువంటి నిరీక్షణ, Then he started worshiping God. ఆ తర్వాత దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు. That's how, he came closer to God. అలాగ అతడు దేవునికి ఎంతో సమీపస్తుడుగా అయినట్టు Finally, for Asaph, God has become big. చివరిగా ఇదిగో ఆ యొక్క దేవుడు ఆసాపుకు ఎంతో And గొప్పవాడిగా, his problems are no longer of importance to him now. తనకున్నటువంటి సమస్యలు ఏమాత్రం కూడా లెక్కలేనివిగా తయారైంది. Dear brother and sister, it's our turn now. కాబట్టి ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, ఇది మన సమయం ఇప్పుడు. Depression is real, but it is not final. కృంగుదలనేది అది వాస్తవమే, కానీ అది తుది అంశము కాదు. Our living God is far greater than our emotions. సజీవుడైనటువంటి మన దేవుడు మనకున్నటువంటి ఇటువంటి ఉద్రేకాలు, భావాలన్నిటికంటే మిన్నగా Psalm గొప్పవాడు. 34:18 says, ఆ కీర్తన 34:18 ఇలాగ చెప్తుంది. the Lord is close to the broken-hearted. కీర్తన 34:18 విరిగిన హృదయము గల వారికి యెహోవా ఆసన్నుడు. If today your heart is troubled, ఈ దినమందు ఒకవేళ నీ హృదయం కలవరపడితే, please read this word. The Lord is very close to the broken-hearted. ఈ యొక్క వచనం చదువుకుందాం. విరిగిన హృదయము గల వారికి యెహోవా ఆసన్నుడు, నలిగిన మనస్సు గల వారిని ఆయన రక్షించును. Despair can turn into worship today. ఈ ఉదయకాలమందు మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క నిరుత్సాహము ఆరాధనకు మనం We మార్చగలదు. looked at 3 phases of mind of Asaph. ఆసాపులో ఉన్నటువంటి 3 ఆ యొక్క మానసిక స్థితులను గమనించాం. From a troubled heart to a turning point to trusting in God. కలవరపడిన హృదయము, మలుపు తిరిగినటువంటి హృదయము, చివరిగా దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచినటువంటి హృదయం. Dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, the world can have different remedial solutions for this problem, but nothing can come close to what God has for us in the scriptures. లోకం అనేది ఇటువంటి కలవరాలకు ఎన్నో ఒకవేళ మార్గాలు చూపించవచ్చు, కానీ దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి వాక్యములు ఇచ్చినటువంటి ఈ మార్గము కంటే మిన్నైనది ఏది కూడా. I'm not saying don't take any help from a therapist or a doctor if need be, but the most important is the solution for this problem is in the scriptures itself. బయట డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి ఎటువంటి ఆ యొక్క సలహాలు తీసుకోవద్దని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ దేవుని వాక్యం మీద మనం విశ్వాసం ఉంచి దేవుని మీద, Because the world has its own way of assessing your problem. Because you have a new nature and you have a old nature. There's always a conflict. And the world's doctors may not understand the way it has to be treated. But the best solution is what we see, how Asaph got a solution by looking at, I will diligently search. He asked 6 questions. It's okay to ask questions. Ask God, you give me this promise. Lord, what has happened to this promise? Will you not keep this? And then you can turn back. కాబట్టి లోకము మనకి ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి 2 విధానాలు దానికి తెలియదు. మనకు శరీరతత్వం ఉన్నది, ఆత్మతత్వం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ పోరాటం వారు ఎరుగరు, కాబట్టి వారు ఇచ్చేటువంటి సలహాలు దాంట్లో పనిచేయవు. మన దేవునికి అప్పచెప్పుకొని ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రభువా ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ప్రామిసెస్ అన్నింటిని మనం దేవునితో అడిగి మనల్ని మనం అడుగుకున్నప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని, We can do the napkin exercise. నాప్కిన్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేద్దాం. We can start writing down. దేవుడు మన పట్ల చేసినటువంటి వాటిని రాసుకుందాం. And then you realize you start worshipping Him
realizing who He was in your life and who He is, and your hope will be strengthened, and you will see a metamorphosis in your spiritual life. దేవుడు మన జీవితంలో ఏమై ఉన్నాడో, ఆయన ఏమి ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడో అవన్నీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మనలో తప్పకుండా రూపాంతరం అనేది జరుగుతుంది. So this is the biblical solution for the state of depression. కాబట్టి కృంగుదలకు దైవ వాక్యంలో నుంచి దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి This exercise, you and your God, nobody else is required. But for some time, if you need a friend, a believer with whom you can share and pray, it is a good thing to do that. ఈ అభ్యాసం చేయడానికి నీకు నీ దేవుడు చాలా అవసరము. కావాలంటే ఎవరైనా నీవు నమ్మదగినటువంటి సహోదర సహోదరులను కూడా దీంట్లో నువ్వు It's పొందుపరచుకోవచ్చు. okay to express. నీవు చెప్పడానికి ఏం వెనకపడద్దు. Oh, at the same time, it is important to trust in God. You need to turn back. You look back and look forward to what He's going to do in our lives. కానీ అదే సమయంలో దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడానికి మనం వెనక్కి తిరిగి దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన కార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. The great song which was written by Joseph Scriven over centuries, how many people have sung this song, in funerals, in sorrow times, in different phases of life. So much of encouragement with his song. What a friend we have in Jesus. May I request brothers to help us in singing this song. We will rise to our feet, sing this song, and then I request Brother David to close in prayer. May we all stand up, reflect, and sing this song and commit our lives in a fresh way to the Lord. What a friend we have in Jesus, all the sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with the load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. You will find a solace there. సర్వకృపానిధిగా మా ప్రేమైన పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయ కాలమును మరొకసారి నిన్ను నమ్ముకున్న మేము, నీ యందు విశ్వాసం ఉంచిన మేము
మా జీవితాల్లో నాయన మాకున్నటువంటి పోరాటాల్లో అనేక సార్లు కృంగిపోయిన స్థితి రాకపోలేదు నాయన. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో నాయన నీవు మా ఎడలు చూపిన విశ్వాస్యతను, నీవు మా ఎడలు జరిగించిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి నాయన నీ వాక్యం ద్వారా ఉదయకాలం మమ్మల్ని హెచ్చరించినందుకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారముగా మేము ఎన్నడూ కూడా ప్రభువా నిరీక్షణ లేని స్థితిలోనికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు ప్రభువా. ఇదిగో యాకోబు ఏశావులను జ్ఞాపకం చేశాడు. నిరీక్షణతో ప్రభువా వారు తమ తుది కాలములో కూడా ఎంతో నాయన నెమ్మదిగా ఈ యొక్క లోకాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మాకు కావలసినటువంటి సమస్తమును అనుగ్రహించే దేవుడవు నీదు. అంతేకాదు నాయన, శ్రమ కలగటం అనేది కూడా అది ఎంతో అవసరమని నీ భక్తుడు ఆ కీర్తనలో రాశాడు. నాయన శ్రమ ద్వారా నాయన నీకు మరి దగ్గర అయినట్లుగా కూడా గమనించగలవు. ఈ ఉదయకాలమందు కృంగిపోయినటువంటి అనుభవాల్లో నాయన మేము మరి దగ్గరగా నీకు రావటానికి అవి మాకు ఎంతో అవసరపడుతున్నాయన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకొని నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరొకసారి ప్రభువా చేరవచ్చిన మేమందరం కూడా నేను ఎవరెవరు ఏ స్థితిలో ఉన్నామో నీకు తెలుసు దేవా. నీ సన్నిధిలో మరొకసారి మా నిట్టూర్పులు విడిచిపెట్టి స్తుతిగానముతో ముందుకు వెళ్ళటానికి నీవు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి దేవా, కీర్తనాకారుని యొక్క అనుభవాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇంకను ఎవరైతే నాయన నిన్ను ఇంకా సొంత రక్షణగా అంగీకరించలేదో వారి జీవితాల విషయమై నీ సన్నిధిలో అడుగుతున్నాం నాయన. వారు నిన్ను అంగీకరించి నాయన నిన్ను కాపరిగా చేసుకొని ఈ లోకయాత్రలో ఉన్న ప్రతి విధమైనటువంటి ఈ యొక్క నిట్టూర్పు అనుభవంలో, ప్రతి విధమైనటువంటి కృంగిపోయిన అనుభవంలో నాయన జయశీలుగా బయటికి రావటానికి వారి కొరకై నీవు నాయన వేచి ఉన్నావనే సంగతిని కూడా ఈ ఉదయకాలం ముందు వారు ఎరగటానికి సహాయం చేయండి. మరొకసారి నాయన వాక్యం అందించిన నీ దాసుని చేరి వచ్చిన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నీ హస్తాలకు అప్పజెప్పుకుంటున్నాం. మా జీవితంలో నీకు సాక్షులుగాను నీ మహిమార్థముగాను జయశీలుగా ముందుకు వెళ్ళడానికి కృపచూపమని మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen.